میں ضروری سمجھنا کہ سارے مہمان ہیں، سارے برا ہیں، سارے اپنے وطن دیں اور اعزاز کی گال ہے سارے واسطے بھی کہ یہ جناب ہونے علامہ آصف علوی صاحب کے شکری شاگرد ہیں۔ ماشاءاللہ 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 خصوصی دعا کرو 5-12 دے سامنے بھی سرخرو تھی میں آپ استاد محترم دے سامنے بھی سرخرو بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد صلوات بآواز بلند اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی صدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بالقسط تقدس الجلال والآسیۃ تقدس الکمال ام ابیہا ام طاہرہ ام صدیقۃ الکبریٰ ام السیدہ فاطمہ اللہم صل علی محمد و آل محمد دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، حاضرین کی حاجات کو پورا فرمائے، میرا مالک بانیان مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرمائے، سید عمران شرازی صاحب کا ہمارے سر پہ سایہ سلامت فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، صلوات مل کے بواز بلند اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بسم اللہ مجلس شبیر کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قبلہ توجہ کیجیے، بسم اللہ کہ یہاں پر آنے سے ہمیں ملتا کیا ہے، یہاں بیٹھنے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ مجلس صبح سے لے کے رات تک ہوتی ہے، رات سے لے کے اگلے صبح تک چلی جاتی ہے، آخر ہمیں مجلس شبیر سے ملتا کیا ہے؟ جملے پہ توجہ کیجئے گا، پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں مجلس شبیر کا کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر سفینہ نجات ہے، یہ کشتی میں آپ بیٹھ گئے ہیں، دو کشتیاں بنائی ہیں، ایک کشتی نوح نے، ایک کشتی حسین نے بنائی، لیکن ان دو کشتیوں میں بہت بڑا فرق ہے، قبلہ شاہ سے بہت بڑا فرق ہے، جو کشتی نوح نے بنائی ہے اور جو کشتی حسین نے بنائی ہے بہت بڑا فرق ہے۔ جو کوہ مقام پہ جا کے سواری اتارے اسے نوح کی کشتی کہتے ہیں، جو جنت کے اندر جا کے سواری اتارے یہی الفاظ آپ کو، یہی الفاظ دکھائے جائیں گے قبر میں، یہی الفاظ چراغ بن کے ظاہر ہوں گے، سب نے تجھے چھوڑ دیا، حسین نے تجھے نہیں چھوڑا۔ یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے، کتنا بڑے بادشاہ کا نام حسین ابن علی، کائنات کے اتنے بڑے بادشاہ کا نام حسین ابن علی ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر، بڑے سے بڑے بادشاہ کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنا رزق حسین بانٹتا ہے۔ عقیدے پر حق تائید ادا کیجیے گا، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے مانگا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے، نہ دینے والے کو شرم محسوس ہوتی ہے، ایک اللہ کے امر سے حسین ابن علی کر رہا ہے، اور حسین نے یزید کو اتنی عبرتناک شکست دے دی، آج لاکھوں لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنا کہ حسین نے
कायनात में ज़ाहिरी कदम रखा, ज़ाहिरी कदम रखा, क्योंकि ये थे नहीं, ये हैं, ये मौजूद हैं, कुछ ना था और ये थे। हुसैन बादशाह ने ज़ाहिरी कदम रखा, या फुतरस ने आ गया, फुतरस ने अपने कदम बढ़ाए, फुतरस ने जिब्रील के पर पकड़ कर कहा अब मुझे नीचे ले जा। जिब्रील ने कहा अब नीचे क्यों जा रहा है? फरमाया लोहे महफूज की जो लिखी तहरीरों को बदले उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, और हुसैन ने फुतरस को झूले से शिफा देके कयामत तक के मोर्रख को ये बात लिखने पे मजबूर कर दी कि मस होना तुम्हारा काम है, चाहे झूला हो, चाहे मिंबर हो, चाहे सखी अलम अब्बास हो, मस होना आप और मेरा काम है, शिफा देना सरकार अबू तालिब का काम है। शिफा देना उनका काम है। ये हुसैन इब्ने अली का इतना बड़ा मुआजिज़ा है, क्या दुनिया हुसैन हुसैन कर रही है। हुसैन इतने बड़े फख्र का नाम है कि हुसैन का शजरा इतना पाक है कि हुसैन की माँ वो ज़ारा जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश न रही, जिसके हया का नाम कुरान, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल। हुसैन का दादा सारी जिंदगी हिफाज़त रसूल करता रहा, यजीद का दादा सारी जिंदगी हिफाज़त रसूल करता रहा। हुसैन का शजरा तैयबा, यजीद का शजरा खबीसा। हुसैन नमाजी था, यजीद फासिक था, इसलिए 26 रजब को हुसैन ने वलीद के दरबार में जुमले कहे थे, ओ वलीद लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरी माँ जैसा तू नहीं, तू जैसा मैं नहीं, अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 चिराग लेके मैं आता हूँ, क़यामत तक के लिए हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा हुसैन जिंदाबाद है, यजीद सलामत रखे दोनों। इसलिए तो इन पर तहकीक का हुक्म नहीं है। अभी तो ज़वारी आसान हो गई है, जब मुतवक्कल अब्बासी का दौर था खुदा इस उलूम पे लानत करे, इसने अपने दौर में ऐलान करवा दिया कि अब कोई तवज्जो है सही बात, अब कोई भी ज़वारी पर नहीं जाएगा क्योंकि मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ, मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसे भूल चुका था कि ये हुसैन इब्ने अली की जो कौम है वो दिरहम और दिनार से नहीं डरती, वो हर चीज भुला देती है, सिर्फ हुसैन हुसैन करती है। या अगले दिन अपनी मौत वो खुद मर गया जो उस शहर की सबसे गरीब औरत दरबार में पहले आ गई। उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत सस्ती हो गई है, तूने मेरा ऐलान नहीं सुना था? उसने कहा रात को रोते रोते सो गई, सुबह का सूरज तलू हुआ, दरवाजे पे पहले दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन है? फरमाया नजर अल्लाह नियाज़ पैसे हैं, पैसे उसके सामने फेंके। उसने कहा ये कहां से आए? अब जुमला सुनना और कौम फख्र करे हुसैन के आज़ादार होने पर। चादर की गिरहा औरत ने खोली और पैसे उसके सामने फेंके। उसने कहा ये कहां से आए? फरमाया गुस्ताख ना बन, जिसने बुलाया है उसी ने दिए, जिसने बुलाया है उसने दिए। मैं 2 दिन का तुझे वक्फा देता हूँ, 2 दिन के वक्फे के बाद मैं तुझे करबला की ज़ियारत करवाऊंगा। जब 2 दिन का वक्त गुजरना था उस मलून ने ऐलान तब्दील करवा दिया। उसने कहा जो भी अब ज़वारी के लिए जाएगा वो पैसे नहीं देगा, वो एक बाजू कटवा के जाएगा। जब एक बाजू कटेगा तो लोग उसे देख के जाएंगे नहीं। या वही बूढ़ी औरत दरबार में पहले कदम उसने बढ़ाया, उसने बाजू को सर पे रख कर कहा अब मैं ज़ियारत करने जाऊं, मैंने सुना ज़ियारत मुफ्त हो गई है। हुक्म दिया जल्दी करो, इसका बाजू कलम करो, या हुसैन की आशिका का बाजू कलम हो रहा है। उसने कहा मैं करबला जाऊं, उसने कहा मैं तुझे करबला नहीं जाने दूंगा। या इसने जिल्लात को कहा इसे उठा के बाहर फेंको, इसे उठा के बाहर फेंकना था। घोड़े सवार ने अपने हाथों पे लिया, औरत ने मुतवक्किल की जाने देखते हुए कहा तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब हुसैन लेने आ के लिए बुलंदतर सलावत। इसलिए तो इन पर तहकीक का हुक्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन पर तहकीक का हुक्म नहीं है, इन पर तस्लीम का हुक्म है। क्योंकि तहकीक की भी मंजिलें हैं। तहकीक होती है बशर की बात पे, तहकीक होती है खाकी की बात पे, तहकीक होती है गुनाहगार की बात पे, तहकीक होती है अंसर की बात पे। जब तस्करा मासूम का हो वहां पर तहकीक नहीं, वहां पर सिर्फ तस्लीम। आप तमहीद में साथ दीजिएगा। मौला सलामत रखे बड़ा बेहतरीन अंदाज से आपने समाअत फरमाया है। आदम दुनिया में आए, तहकीक नहीं करनी,
تسلیم کرنا ہے. عیسیٰ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کیسے کر رہا ہے, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. یعقوب کو یوسف کے کھوٹے سے آنکھیں کیسی ملی, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. ابراہیم نارے نمرود کو ٹھنڈا کیسے کر گیا, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. اسماعیل چھری کے نیچے زندہ بچ کیسے کیا, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. جب قرآن کے ان واقعات پر تحقیق نہیں تو پھر اس چیز پر بھی تحقیق نہیں ہونی چاہیے کہ علی 40 جگہوں پر کیسے چلا گیا, بیٹے کیسے دے دیا, علی خیبر کا در فتح کیسے کر دیا. قرآن پر بھی تحقیق نہیں, اہل بیت پر بھی تحقیق نہیں, کیونکہ قرآن سمجھ میں آئے تب بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو, اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اہل بیت کا فضائل اللہ کے مظہر کا کلام قرآن دعویٰ ہے, اہل بیت دلیل ہے. قرآن صامت ہے, اہل بیت ناطق ہے. قرآن خاموش ہے, اہل بیت کی تعریف منبر پہ پڑھی جا رہی ہے. قرآن بھی طیب ہے, علی بھی طیب ہے. قرآن بھی طاہر ہے, علی بھی طاہر ہے. قرآن بھی سید ہے, علی بھی سید ہے. قرآن بھی پاک ہے, علی بھی پاک ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے, علی رحمان کی پہچان ہے. علی فرزند عمران ہے. قرآن میں سورہ بقرہ ہے, علی صاحب بقرہ ہے. قرآن میں سورہ توحید ہے, علی مظہر توحید ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت, علی علی کرنا عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. قرآن کو بے وضو بندہ ہاتھ لگا نہیں سکتا, علی سے منکر محبت کر. یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں کتاب مکنون کہا گیا ہے. جب دو شخص مسجد کے دروازے پہ گفتگو کر رہے تھے, یا حضرت سلمان کا گزر ہوا, وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کتاب مکنون کا ذکر کر رہے تھے کہ کون سی کتاب ہے. یا حضرت سلمان محمدی کا گزر ہوا, سلمان نے کہا کس چیز کی گفتگو کر رہے ہو, اس نے کہا ہم گفتگو کر رہے ہیں کتاب مکنون کی, تو بتا سکتا ہے وہ کون سی کتاب ہے. جملہ سننا علی کے نوکر کا. سلمان نے کہا کتاب سناؤں یا دکھاؤں. ان کے ذہن میں شاید خیال ہے کہ شاید سلمان سورہ رحمان, سورہ بقرہ یا سورہ قدر کی کسی آیت پہ انگلی رکھے گا, کہے گا یہ ہے کتاب مکنون, یہ ہے کتاب مکنون. سلمان نے اپنے قدم دہلیز سیدہ کی جانے بڑھے. سلمان کا پہلا قدم دہلیز سیدہ پہ, سلمان نے سجدے میں سر رکھی, کہا السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین. سلمان نے دہلیز سیدہ پہ سلام پیش کرنے کے بعد کہا اب بتاؤ سوال کیا ہے, اب بتاؤ سوال کیا ہے. انہوں نے کہا سلمان ہم نے تجھ سے پوچھا ہے کتاب مکنون کسے کہتے ہیں, تو دہلیز سیدہ پہ کیوں ہے. سلمان جلال میں اٹھا. سلمان نے کہا قرآن کھولو تو کیا نکلتا ہے. اس نے کہا آیتیں. سلمان نے کہا کچھ لمحے انتظار کرو, ابھی دہلیز سیدہ کا در کھلے گا, میں تمہیں علی نکلتا دکھاؤں گا. یہ آیتیں ہیں وہ ناطے کے قرآن ہیں. جو علم ہے, جو علی کے پاس علم ہے. ماں زکنی زکن زکا, نبی نے مجھے علم ایسے دیا جیسے طاہر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. کوفے کے منبر پہ جب مولا علی تھے ایک یہودی آیا تو جو ایسا ہی پوچھا, یا علی یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا. کسی بھی علم کی بات کریں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں, یہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا. علی کہہ سکتے تھے علی کی تحقیق ہے, علی کی سوچ ہے, علی کے شعور میں ہے, علی کے علم میں ہے. کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے جو جملے بولا علی نے فرمائے وہ آج بھی نہج البلاغہ کے خطبے میں موجود ہے. فرمایا ھذا صفۃ العلم, ھذا لعاب رسول اللہ, یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے, رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے. اس یہودی نے علی کے کلمہ پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا مجھے بغیر کسی شرط کے کلمہ پڑھا دے. امام نے کہا تلوار تو نے اٹھائی نہیں, نیزہ تو نے اٹھایا نہیں, اتنی جلدی کلمہ کیسے پڑھ لیا. اس نے کہا مجھے تیرے علم نے ثابت کر دیا جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ ساری محنت ہمارے نبی کی وجہ سے ہے. امام کی آوازیں جاہل ہو جیسی بات نہ کر, خاموش ہو کے بیٹھ, ابھی لعاب رسول کا اثر دیکھا ہے, لہو علی کا اثر بولا ابھی لہو علی کو بولا ہی نہیں. ماں زکنی زکن زکا, انہوں نے سجدہ کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں اور علی کسے کہتے ہیں. آج دنیا کہتی ہے کہ علی کو نہ پڑھو, علی نے تو ہمیں بتایا کہ اللہ کسے کہتے ہیں. جس نے بتایا ہے اس کا ذکر نہیں کر رہے, اللہ کو ذکر کر رہے ہیں. علی نے بتا دیا زمانے میں عقیدہ توحید ہمارا سب سے بہتر. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں, بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں, خالق کے کون و مکان سمجھتے ہیں, 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں. لیکن ہم توحید کے قائل ہیں. ہم نے اللہ کو جو اللہ مانا اس اللہ ماننے میں بھی بڑا حسن ہے. آج کے اس مشکل دور میں کوئی کافر, کوئی دہری
किसी मुसलमान के दरवाजे पे जाए और वो ये कहे मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, किताब पे मेरा यकीन नहीं, वो ला मजहब हो के आपसे सवाल करे, आप बताएं आपके अल्लाह को मानने की क्या शर्तें हैं, तो जो है आपको अल्लाह के मानने की क्या दलीलें हैं, वो आज का मुसलमान उसे सिर्फ चंद निशानियां बताएगा, उस चंद निशानियों से अल्लाह को साबित करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा देखा है नहीं, सामने वो आता नहीं, वजूद उसका है नहीं, हवाएं चल के बताती है कोई अल्लाह है, सूरज निकल के बताता है कोई तलू कर रहा है, गरूब हो के बताता है कोई गरूब कर रहा है, बारिश बरस कर बताती है कोई बरसा रहा है, इंसान खल्क हो के बताता है कोई खल कर रहा है, इंसान मर के बताता है कोई मार रहा है, रिश्त तकसीम हो के बताता है कोई बांट रहा है। इसका मतलब है कि आपने अल्लाह निशानियों से नहीं ढूंढा, आपने अल्लाह जात से ढूंढा है, आपने अल्लाह जात से ढूंढा है। कोई मैं बड़ी माजरत के साथ इस अहले इल्म मजमे में ये गुजारिश करूंगा, जिन निशानियों से आपने अल्लाह को ढूंढ लिया, जिन चीजों से आपने अल्लाह को ढूंढ लिया, इनमें से कोई काम भी अल्लाह खुद नहीं करता। अल्लाह ने इस काम के लिए फरिश्ते रखे हैं, हवाएं फरिश्ते चलाते हैं, रिस्क फरिश्ते बांटते हैं, बारिश फरिश्ता बरसाते हैं, और जो फरिश्ते ये काम करते हैं वो अली के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी नौकर बन के। अब हम शियों से पूछो कि हमने अल्लाह को कैसे माना, जब अली सजदे में सर रखता है तब पता चलता है ये अली और है, अल्लाह और है। ये अली और है, अल्लाह और है। इन्होंने जमाने में जाहिर होके बताया है। जब एक शख्स ने रसूल से सवाल किया था कि अली की फजीलत इतनी बढ़ा क्यों नहीं गई, मस्जिद नबी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, रसूल ने कहा अवलो मा खलक़ल्लाहु मा नूरी मा खलक़, कि सबसे पहले मैं मोहम्मद का नूर खल्क हुआ। इतना कहना था। मजमे से बंदे ने सवाल किया मौला नूर कब से है, फरमाया जब कब ना था, न जब था न कब था, न लाहौर कलम थे, न जमाने और जमान थे, न घड़ी घड़ियाल थे, न दरिया में रवानी थी, न समंदर में तूफानी थी, न बादल में शोर था, न हवा में जोर था, न कलियों में चटक थी, न फूलों में महक थी, न सब्जे में लहक थी, न आग में दमक थी, न हीरे में चमक थी, न कान में मिठास, न लीमों में खटास थी, न यूसुफ की जुदाई थी, न यकूब की दुहाई थी, न हाथी में जिसामत थी, न चूंटी में कदामत थी, न खर्च की खबर थी, न इश्क की नजर थी, एक ला इलाहा की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी। कुछ ना था हम थे, ये बताया दरियाओं से मुंतकिल हुआ, दरियाओं से होता नूर सुल्ब आदम में आया, जो है सही बात, यानी सुल्ब आदम अलैहिस्सलाम, सुल्ब आदम से सुल्ब शीश में आया, शीश आदम का बेटा, शीश से अनोश में आया, अनोश शीश का बेटा, अनोश से किनान में आया, सारे अंबियाओं के नाम है, किनान से मालहील में आया, मालहील से बाजर में आया, बाजर से इदरीस में आया, इदरीस से अखलोक में आया, अखलोक से मसलो ओशक में आया, मसलो ओशक से मलक में आया, मलक से नूह में आया, नूह से शाम में आया, शाम से सालिक में आया, सालिक से अबर में आया, अबर से फालिक में आया, फालिक से रोह में आया, रोह से दाखिर में आया, दाखिर से इब्राहिम में आया। अभी रसूल बता रहे वो शख्स कांप रहा है। दाखिर से इब्राहिम में आया, इब्राहिम से इस्माइल में आया, इस्माइल से इक्तदार में आया, इक्तदार से हिंद में आया, हिंद से हमल में आया, हमल से यश में आया, यश से यशमही में आया, यशमही से सुबह आद में आया, सुबह आद से सुबह अदनान में आया, अदनान से माद में आया, माद से मलाइका में आया, खुदैमा से हुदैमा में आया, हुदैमा से किनान में आया, किनान से मालिक में आया, मालिक से फालिक में आया, फालिक से काब में आया, काब से कलाब में आया, कलाब से नबी में आया, नबी से बनी में आया, बनी से रिहान में आया, रिहान से मरियान में आया, मरियान से ओरियान में आया, ओरियान से सुबह अब्दुल मन्नाफ में आया, सुबह अब्दुल मन्नाफ से सुल्बे अब्दुल हाशिम में आया, सुल्बे अब्दुल हाशिम से सुल्बे अब्दुल मुतलिब में आया, सुल्बे अब्दुल मुतलिब में इस नूर ने आना था, दो रुख इख्तियार कर लिए, एक नूर सुल्बे अब्दुल्ला में चला गया, एक नूर सुल्बे अबू तालिब में चला गया, जो नूर सुल्बे अब्दुल्ला में गया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो नूर सुल्बे अबू तालिब में आया हसनैन का बाबा शेर खुदा। इन्होंने जमाने में जाहिर होके बताया है कि अल्लाह किसे कहते हैं। हर नबी ने अल्लाह के होने की दलीलें पेश की। आदम दुनिया में आया, आदम ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया मेरा दुनिया में आना। नूह ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया मौजज़ात। हर नबी अपने अपने मौजज़ात बयान करता रहा। फिर क्या कहने अली बादशाह तेरी अजमत के, अली ने दुनिया में आके कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया मेरी झुकती पेशानी देखो, मेरा झुकता हुआ सर देखो। इन्होंने जमाने में जाहिर होके बताया है कि अल्लाह किसे कहते हैं। और इंसान नियत करता है नमाज में कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह के करीब होने की। हम उसके करीब हो रहे हैं जो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारी शरक से भी करीब हूँ, मैं तुम्हारी शरक से भी करूँ। हमने कुर्बत के दरवाजे की पहले दस्तक दी, हमने कहा
ہمیں یہاں سے قربت کے دروازے سے ہمیں دستک ملے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک ہے کون، تاکہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں۔ میں پہنچا، پہلی جو سیڑھی رکھی وہ موسیٰ کی رکھی، ہم موسیٰ کے قریب گئے کہ موسیٰ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا۔ موسیٰ قبلہ جملہ سنیے گا، موسیٰ طور پہ رکھا تھا، موسیٰ نے کہا میری رسائی صرف طور تک ہے، وہ بھی ایک شجر کے ذریعے گفتگو کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا میں ہوں طور پہ، ہم نے کہا موسیٰ تجھ سے آگے کون گیا ہے؟ موسیٰ نے کہا مجھ سے آگے ایک عیسیٰ گیا ہے۔ ہم عیسیٰ کی بارگاہ میں گئے، عیسیٰ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا۔ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رکا تھا، موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ۔ ہم نے کہا اس سے اور آگے کون گیا ہے؟ اس نے کہا اس سے آگے جبریل گیا ہے۔ ہم جبریل کی بارگاہ میں گئے، جبریل ہمیں اللہ کے قریب کرے گا۔ جب ہم جبریل کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل سدرہ منتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا، جبریل سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ ہم نے کہا اس سے آگے کون گیا؟ اس نے کہا اس سے آگے محمد مصطفیٰ گیا ہے۔ ہم پہنچے نبی مصطفیٰ کی دہلیز پہ، ہمیں اللہ نبی نے کہا جب میں پہنچا ہوں تو چہرہ بھی مصطفیٰ علی نے دیکھا، چہرہ بھی گفتگو لہجے میں علی تھا، ہاتھ ملایا تو ہاتھ بھی علی تھا۔ ہم نے کہا اس سے آگے کون گیا ہے؟ تو نجف سے خیرات ملی، مولا علی کے چہرے پہ جلال آیا۔ مولا علی نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کا قرب کسے کہتے ہیں؟ 13 رجب اس نے مجھے کعبے میں ظاہر کیا، پھر اس نے کہا تیری آنکھیں عین اللہ ہے، ید اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا قرب ایک محمد مصطفیٰ ہے، ایک علی ابن ابی طالب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔